الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا بالقاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے محترم 1443 ہجری عشرہ محرم کی آخری تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیے. سلسلہ 8 محرم کا ڈال دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دن اپنی ذات میں ایک الگ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ شہادت مفتیہ عاشور والے دن ہیں، مگر جو تہذیب ہندوستان سے چلی آ رہی ہے وہی دستور ہم پاکستان میں بھی فالو کرتے ہیں. اصل میں یہ حضرت انیس اور حضرت کبیر کا کارنامہ ہے کہ 4 محرم حضرت زینب کی شہزادوں کا ذکر، 5 محرم حسین کے اکبر اور 6 محرم شہزاد صغیر اور 7 محرم امیر قاسم سے منسوب اور 8 محرم خصوصیت کے ساتھ علمدار حسینی علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس کی ذات سے منسوب میں کے سردار کارنامہ ہے حضرت انیس کا کہ اس دور میں جب سرکار میر انیس نے دیکھا کہ عاشور تو ایک دن ہے، شہادت تو ایک دن ہے، مگر ذکر کو بانٹنا ہے، ذکر کو تقسیم کرنا ہے تاکہ تمام خانوادے کا ذکر ہو سکے. یہ 12 جو تسلسل ہے اور پھر 9 محرم شب عاشور بھی ہے اور شب علی اکبر بھی ہے. 9 محرم پھر ہم شب عاشور اور حضرت علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں اور 10 کو انشاءاللہ شام غریبہ ہے. شام غریبہ کی مجلس انشاءاللہ یہاں کریں گے، مگر شام غریبہ کی مجلس تھوڑی لیٹ ہوگی، جب بارگاہوں کی شام غریبہ ہو جائے گی لوگوں پھر ہم نومبر کے ایف سی ایریا کے بعد سے 8 بجے وہاں شام غریبہ کی مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ 8:30 پونے 9 بجے کے بیچ. کوشش ہوگی ہماری یہی ٹائم جو عشرے کا ٹائم ہے، اسی ٹائم ہم شام غریبہ کی مجلس کریں گے. بہت لیٹ ہوا تو پونے 9 بجے تک کوشش کریں گے کہ مجلس سے شام غریبہ ہو. اور وہ شام غریبہ کے اپنے قربت عالیہ تھار کی مجلس ہو جاتی ہے اور 12 محرم سورہ کی مجلس اسی طرح کسی مقام کسی وقت پہ ہوگی. اور یہ آل محمد کی تائید ہے کہ ہم نے شروع کرا تو اندازہ نہیں تھا کہ رسپانس مومنین کا اس طریقے سے آئے گا، کیونکہ اشرا پہلے کسی اور مقام پہ ہوتا تھا اور یہ پہلا سال ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے آل محمد کی تائید سے یہ اشرا یہاں پہ ہوا اور آج ہم 8ویں تقریب میں داخل ہو گئے. مل کے سلوات کرنا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کا دن خصوصیت کے ساتھ علی کے علی بیٹے سے منسوب ہے، لشکر کا جنرل علمدار حسینی. میں اپنی تقریر کا آغاز ابوالفضل سے کرنا چاہ رہا ہوں اور میرا ساتھ دے میرا مجمع. دیکھیے اسلام کی تاریخ میں کچھ بہادر جوان گزرے. پہلا علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، دوسرے علی کے چچا حمزہ بڑے بہادر. حمزہ کے علاوہ تاریخ اسلام نے جب نگاہ اٹھائی تو عقیل کا بیٹا مسلم بہت بہادر نظر آیا. تاریخ تھوڑی اور آگے بڑھی تو حضرت زینب عالیہ کے شوہر عبداللہ بہت بہادر نظر آیا. علی کا ایک بیٹا محمد حنفیہ بہادری کے بڑے کارنامے انجام کیے. کون بن علی کی شجاعت بڑی مشہور تھی عرب میں، مگر خدا کی قسم ممبر حسین پہ ہوں
ذکر حسین ہے, مجلس حسین ہے, مجلس آل محمد. جب لوگوں نے صفین کے میدان میں علی کے علی بیٹے کی شجاعت دیکھی, میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں خدا کی قسم, جب موضوع کو شروع کرا تھا تو پہلی تقریر اشیر سے ہوئی تھی. اشیر میں علی کی عمر 10 برس کی تھی. جتنی عمر علی کی اشیر میں تھی اتنی عمر صفین میں عباس کی تھی. ادھر 10 برس کا علی, ادھر بھی 10 برس کا علی. جب 10 برس کے عباس نے صفین میں تلوار کے جوہر دکھائے, تاریخ لکھوا دی ابوالفضل. جب حملہ کرتے تھے تو لوگوں کو حمزہ کی شجاعت یاد آ جاتی تھی. وار کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے جعفر تیار جنگ کر رہے, جعفر تیار. بہت تاریخی پہلو اسلام کی تاریخ کا. یہ جو حبش میں فتح ہوئی ہے کہ ہجرت کر کے ہجرت حبشہ گئے ہیں افریقہ, اور حبش کے بادشاہ کو پیغام دیا ہے سرکار رسول اللہ کا حضرت جعفر تیار نے. جعفر تیار بڑی شجاعت, بڑی مشہور تھی جعفر تیار. رنگ بدل دیا عباس نے تاریخ کا, روپ بدل دیا, انداز بدل دیا. میرے ساتھ ہے بسم اللہ. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میں, صفین کا میدان, علی کا علی بیٹا اور علی کی موجود تھے. صفین کی جنگ میں مولا کی عمر زیادہ ہو چکی کیونکہ بوقت شہادت 63 برس کی حیات تھی, اور 4 سالہ علی کی خلافت کا دور ہے, 36 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک. بیچ میں 3 جنگیں بڑی مشہور ہوئی ہیں علی کے 4 سالوں میں. صفین, جمل, مہروان. پہلے جمل لڑی گئی, پس منظر سنی. عسکر اونٹ جمل میں آیا تھا, اور نہج البلاغہ میں مولا امین کا خطبہ موجود ہے اس کی اونٹ کے متعلق. مولا نے فرمایا مالک اشتر, جی مولا, مالک اس اونٹنی میں شیطان حلول کر گیا. نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے مولا امین کا. اس عسکر اونٹ میں شیطان حلول کر گیا. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا, آپ نے کیا سن لیا. جمل کی فتح کے بعد صفین کا مارکا سجا ہے اونٹنی پہ. اچھا میں چلے آپ کے لیے بات کو آسان کر دوں, ایک بار سوال کر دیجیے. ہمارے پنجاب کے بہت ہی مشہور اور پرانے سینئر عالم دین سرکار علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم علیہ مقام بات سننے سے تعلق رکھتی ہے. زیدی صاحب مارکت الآراء خطیب تھے, مطلب خطابت کی توتی بولتی تھی. زیدی صاحب ہو گئے, رشید قرآن کی ہو گئے, یہ وہ لوگ خطابت کی توتی بولتی تھی. پھر ایک عہد ختم ہوا تو طالب جوہری, عرفان عابدی, یہ ایک الگ عہد ہے. یہ اس عہد کے بعد کا دوسرا عہد, عرفان عابدی اور طالب جوہری. سنیے گا, توتی بولتی تھی. مگر رشید قرآنی اور اظہر حسن زیدی یہ ایک عہد ہے. وہ کراچی میں ہو, پنجاب میں, کسی نے سندھ میں بلایا زیدی صاحب کو مجلس پڑھنے. سرکار جب سفر کر کے سندھ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کتنا ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ جب کوئی بڑا خطیب, بڑا عالم ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم اونٹ پہ بٹھا کے گھر تک لاتے ہیں. سنیے گا, ہم اونٹ پہ بٹھا کے گھر تک لاتے ہیں. زیدی صاحب شریف ہوتے, انہوں نے کہا بھیا تم اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو پورا کرو, جو تمہاری رسم ہے. اونٹ میں بٹھایا گیا, قبلہ سفر کر کے گھر سے کھانا. خدا کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کی قبریں بھی ہم سے زیادہ مہنگی ہیں, گزر گئے دنیا سے. زیدی صاحب جب اس کے گھر پہ اترے اونٹ سے, انہوں نے کہا قبلہ سفر کیسا رہا. ایک جملہ ہے, اور کائنات کے مطلب کیا کہنا ہے, سمندر کو کودے میں بند کر دیا ہے زیدی صاحب نے. قبلہ سفر کیسا رہا. مسکرائے سرکار علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم اللہ مقام, اور زیدی صاحب نے کہا کہ میاں تم نے نانی یاد دلوا دی. نہیں سمجھے آپ, اب یہ نانی یاد دلوا دی ہے. مل کے سلوات پڑھ لیجیے. محمد والے محمد. یہ نانی یاد آ گئی. تمہارا علی نے وہ جو عسکر اونٹ اس کے بارے میں کہا, میں جو بلاتا ہوں شیطان حلول کر دی. جمل مکمل ہو گئی. جمل کے بعد صفین کا مارکا سجا. اچھا جمل کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ
नाउजुबिल्लाह अली तीसरे खलीफा के कातिल, सिफीन भी इसी बुनियाद पर हुई। ये खैबर शिकन आपको और मेरा मौला, इनकी वजह से तीसरे खलीफा कत्ल हुए। सुनिएगा, सिफीन का मैदान, एक तरफ लश्कर कुफर, एक तरफ लश्कर इस्लाम। मैंने जुमला कह दिया, ये वहां भी मुसलमान, ये यहाँ भी मुसलमान। ये और बात है कि इमाम बदला हुआ था, एक का इमाम अली था और दूसरे का इमाम फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ऐसी बात है, मौला 61-62 बरस के हो गए हैं, तो दाढ़ी के नीचे मुबारक के बाद सफेद हो चुके। और मालिक अशर आगे बढ़े, का मौला खिताब तो कर लेते। मुस्कुराया मेरा बादशाह, क्या वो मालिक क्या बूढ़ा नजर आ रहा हूं? मालिक क्या तुम्हारा मौला बूढ़ा नजर आ रहा है? मौला दुश्मन पे रोब पड़ता। अरे मालिक फिर मालिक है। मालिक अशर ने कहा, मौला अगर आप दाढ़ी को रंग लेते, खिताब कर लेते, तो दुश्मन पे रोब ताजा पड़ता। मुस्कुराया मेरा बादशाह, का मालिक अभी सिफीन का मालिका सजने तो दो, दुनिया को अली बता देगा, शेर जवान हो या बूढ़ा हो, शेर शेर होता है। वाह 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 वाह। अभी पता चल जाएगा शेर शेर होता है। बहरहाल अली बादशाह अपनी सवारी सिफीन के मैदान में लेके आगे बढ़े। इर्द गिर्द अली के बेटे कमाली के अश्तर जीवानी से मिंबर, हमारे सारे बेटों को बोले, सब जमा हो। कौन बिन अली, जाफर बिन अली, इमरान बिन अली, अब्बास बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मुस्लिम इब्न अकील, कौन बिन जाफर तैयार, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, बनी हशमा खानवादा जमा हो। खुदा की कसम, तारीख ने अजीब मंजर लिखा सिफीन के मैदान का, कि जैसे 14वीं का चांद बीच में चमक रहा, बीच में हैदर, इर्द गिर्द बेटे। और एक बार मुस्कुराया मेरा बादशाह, कहेगा आज मुझ अली का इरादा है, आज मुझ अली की मंशा है, आज मुझ अली की चाहत है कि मेरा कोई बेटा किराए के कातिलों के लश्कर के ऊपर हमला करके दुनिया पे साबित कर दे, अली बड़ा हो या छोटा हो, अली अली होता। वाह 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 वाह। जैसे ही मेरे बादशाह ने जुमला कहा, कौन बिन अली आगे बढ़े, सर को झुकाया, बाबा इजाजत, कौन क्या चाहिए बाबा जवाब दे। कौन लश्कर ले जाओ, जिरा ले जाओ, तलवार ले जाओ, घुघरा ले जाओ, 3000 का लश्कर ले जाओ। बाबा इज़न, हाँ मेरा इज़न, साथ जाओ। कौन मैदान की तरफ जाने लगे, अली ने रोका। कौन कहाँ चल दिए, बाबा मैदान में, आपने तो इजाजत की है। कौन ये बताओ मैदान को फतह कितनी देर में करोगे? आज 8 मुहर्रम है, सुनिएगा। और ये बताओ मैदान को फतह कितनी देर में करोगे? बाबा मगरिब की अजान होगी नहीं, आपको मैदान फतह मिलेगा। अली मुस्कुराए, तब बड़े बहादुर हो, अली के बेटे हो, सिफीन के मैदान को मगरिब से पहले फतह कर लोगे। मगर और सुनो मेरी बात, मगरिब को देर है, अली को जल्दी है। मगरिब को देर है, अली को जल्दी है। जाफर बिन अली आगे बढ़ा, बाप के कदमों को बोसा दिया, बाबा इजाजत। इमामत के ताजदार ने कहा, जाफर जिरा ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, तलवार ले जाओ, लश्कर ले जाओ, बस जाते में इतना बता दो कि मैदान फतह कितनी देर में करोगे। जाफर मुस्कुराए, अब आवाज जोहर की अजान होगी नहीं, आपको मैदान फतह मिलेगा। जाफर ने जैसे ये जुमला कहा, अमीर कायनात ने, अमीर मुमकिनात ने, शाही नजफ ने, अमीर मोमिनीन ने, बाप हिद्दा ने, मौलाए कुल ने, कायनात के वारिस इमाम ने, हाजी बरहक ने, याकूबुद्दीन ने, एक बार मेरे बादशाह मेरे मौला ने कहा, जाफर ज़ोहर में देर है, अली को जल्दी। वाह 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 वाह। जाफर को भी रोक लूँ। तारीख लिखती है 10 बरस का अब्बास, वाह वाह वाह। बाप के कदमों को बोसा, हैदर करनान ने सीने से लगाया, शाबाश अब्बास। अब तो गुफ्तगू हुई बादशाह और अब्बास के बीच में, सुनिएगा। 10 बरस का बुलफजल बन। अब्बास इज़्ज़त चाहते हो? जी बाबा। दिया। लश्कर चाहते हो? नहीं बाबा।
تلوار نہیں بابا، زیرہ نہیں بابا، گھوڑا نہیں بابا. بس پھر کیا چاہتے ہو؟ بابا صرف آپ کی اجازت. واہ 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 اسے کو دے دیا میں نے. واہ 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 واہ. بابا جاؤں. کہ قسم جب چھوٹا بچہ اتنی بہادری کی بات کرے. مسکرائے امیر المومنین صفین کے میدان میں. کہتے کہ عباس میدان میں کبھی اترے ہوئے، دشمن پہ کبھی وار نہیں کرا، میدان حرب کے اصول سے واقف نہیں. حرب کہتے ہیں میدان جنگ کو، میدان حرب کے اصول سے تم واقف نہیں، میدان حرب کے اصولوں سے تم واقف نہیں. میدان میں کبھی اترے نہیں، دشمن کا کبھی مقابلہ کیا نہیں، دشمن پہ کبھی وار کیا نہیں، میدان جنگ کی صورتحال کبھی تم نے دیکھی نہیں، جنگ کبھی تم نے لڑی نہیں. کیسے جنگ کرو گے؟ مسکرایا حیدر کا حیدر بیٹا کہ بابا میدان میں کبھی اترا نہیں، ٹھیک ہے، دشمن کا کبھی مقابلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، دشمن سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، میدان حرب کے اصولوں سے میں واقف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مگر بابا اتنا تو طے ہے نا بیٹا تو میں تجھ علی کا ہی ہوں. اتنا تو بابا طے ہے. مسکرائے امیر المومنین. بس یہ جملہ سنیے میں آگے بڑھ جاؤں گا. مسکرائے امیر المومنین. ایک بات کا عباس جی بابا بس جا تو رہے ہو، جنگ کو فتح کتنی دیر میں کرو گے؟ جو بڑے بھائی تھے انہوں نے شجاعت والے جملے کہے مگر علی نے روک دیا. 10 برس کا عباس میدان صفین. عباس کی فدائی کربلا میں نہیں، صفین میں ہے. ایک بات جب کہا نا علی نے عباس جنگ کو فتح کیسے کرو گے، جنگ کو فتح کتنی دیر میں کرو گے، مل کے سب بات پڑھی جا میں یہ عرض کر رہا تھا کامی بھائی کے کون بن علی نے اجازت مانگی میدان صفین میں، تو امیر المومنین نے کہا میدان کو فتح کتنی دیر میں کرو گے؟ تو پلٹ کے انہوں نے کہا بابا مغرب کی اذان ہوگی میدان فتح ملے گا. علی نے روک لیا بیٹے کو، کہا مغرب میں دیر ہے، علی کو جلدی ہے. جعفر بن علی نے اجازت مانگی تو علی نے اجازت تو دے دی. جا رہے تھے، جاتے ہوئے بیٹے کو روکا کہ میدان کو فتح کتنی دیر میں کرو گے؟ بابا ظہر کی اذان ہو گئی، میدان فتح ملے گا. روک لیا علی نے کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے ظہر میں دیر ہے، علی کو جلدی ہے. 10 برس کے عباس نے جب اجازت مانگی اور جانے لگا ابوالفضل عباس تو علی نے کہا بیٹا میدان کو فتح کتنی دیر میں کرو گے؟ عباس نے وقت نہیں بتایا، نہ مغرب کہا، نہ ظہر کہا، نہ عصر کہا، بلکہ 10 برس کے عباس نے ایک جملہ کہا جو صفین کے میدان میں سنہرے الفاظ سے رقم کرا دیا. قاضی نے کہا بابا پہلے کے سر پہ وار کروں گا، آخری کا سر گرتا بنا شباب 10 برس کا یہ ہے عالم کہ جب صفین میں لڑے تو امیر شام کی فوجوں نے کہا کیا علی لڑ رہے، جبکہ کہاں 10 برس کا بچہ، کہاں علی، کیونکہ چہرے پہ نقاب تھا. میں صفین میں واپس آؤں گا، جب مسائل میں بھی پڑھوں گا تو واپسی آؤں گا. میں آگے بڑھتا ہوں. سنیے گا عباس اور عباس کی حیات، یہ حیات پوری زندگی. حسین اٹھے تو عباس اٹھ گیا، حسین بیٹھے تو عباس بیٹھے، حسین چلے تو عباس چلے، حسین سوئے تو عباس جاگے. مطلب پوری زندگی منسوب رہی حیات میں ابوالفضل کی حسین. بنی ہاشم میں اتنا نیاب گرا کہ اگر بہنوں کو کوئی کام ہو تو عباس، بھتیجوں کو کوئی کام ہو تو عباس. علی اکبر کہیں چچا جنگ کرنا سکھائیے تو تلوار عمر کو سکھا. قاسم کہیں چچا میں بھی سیکھوں گا، ہو قاسم. کون محمد چھوٹے کہ چچا ہم بھی سیکھیں گے، کون محمد. یعنی کہ پورے گھر کی
निगाहों का मरकज अब्बास। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, नंबर पे हूँ, खुदा की कसम इतना बड़ा जुमला है, अल्लाह करे आप सुन सके। जिस तरह तारीख अरब में मोहम्मद के चचा जैसा कोई चचा नहीं देखा, इसी तरह तारीख अरब ने सकीना के चचा जैसा भी कोई चचा नहीं देखा। मिसले अबू तालिब है, जुमले पे गौर करिएगा, मिसले अबू तालिब है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मिसले अबू तालिब है। और जुमला कहूँ, अबू तालिब ने एक वक्त में एक नबियों के सुल्तान को पाला, एक वलियों के सुल्तान को पाला, यानी कि दो शहजादे बनी हाशिम के अबू तालिब ने पाले। क्या कहने अब्बास के, जिसने एक वक्त में सज्जाद को भी पाला, अकबर को भी पाला, कासिम को भी पाला और मोहम्मद को भी पाला। कितनी इस्मतों को पाल दिया अब्बास ने, कितनी तहारतों को पाल दिया अब्बास ने। अब मैं इससे बड़ा एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, मसाइल पे नहीं आ रहा, मैं जरूर कहूंगा, यह है मकाम अबू तालिब, यह है मकाम अब्बास। और क्या कहने अली की, अली बेटी के, जिसने एक वक्त में अब्बास को भी पाला, सज्जाद को भी पाला, अली अकबर को भी पाला और मोहम्मद को भी पाला, कासिम को भी पाला। तो क्या कहने हुसैन की बहन की जरूरत है। ऐसे तो आप कहते अकीला बनी हाशिम। सुनिएगा, मसाइल पे नहीं आ रहा हूँ, सुनिएगा। अबू तालिब पूरे घराने को देख रहे थे, अब्बास पूरे घराने को देख रहे थे। अलमदार है, मदीने में भी अलमदार है, करबला में भी अलमदार है। हैबत ये रोब ये तारीख में लिखा कि अगर सामने वाला खड़ा हो जाए और अब्बास जलाल से देख ले तो मर जाए। इतने जलाली के आज रोदे पे कोई जाता है तो जलाल नजर आता है। बनी हाशिम में दो शख्सियतों का जलाल बड़ा अजीब। पहले हजरत अब्बास, दूसरे इमाम अली नकी के बड़े साहबजादे सरकार सैयद मोहम्मद असदुद्दुजैल। इनका भी लक़ब सारे अलकाब वही है जो अब्बास की। और तारीख ने सैयद मोहम्मद के बारे में लिखा मिसले हजरत अब्बास, बिल्कुल हजरत अब्बास के मिसले। बलद में उनका रोजा है, इनका करबला में रोजा। मगर जाओ अशम, क्योंकि मैं दोनों के रोजे पे गया तो वही प्रोटोकॉल है, वही रोप है। मौला आप सबको लेके जाए, वहाँ बकरों की नियाज होती है, लोग गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पे पेश करते हैं। सरकार सैयद मोहम्मद की नियाज होती है और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम नकवी सादात सारे चल रहे हैं सरकार सैयद मोहम्मद से। सुनिएगा, उनकी मिसाल भी, क्योंकि वो भी चचा है किसी के, इमाम ज़माना के चचा है, ये भी चचा है किसी के, ये चचाओं का खानदान है। एक अबू तालिब जैसा चचा, एक अब्बास जैसा चचा, एक सैयद मोहम्मद जैसा चचा। तकरीर तो बना दी हजरत अब्बास ने, मजलिस तो बन गई। अभी मैं पढ़ रहा था मजलिस, अयूब भाई मौजूद थे, तो मैंने कहा कि शायद ने कहा बिना में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये शेर के बिना में तशना लब नहीं होते, हजार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते। जितने बाबुल हवाइज के नाम से मंसूब पैगंबरों के भी इतने लक़ब नहीं होते। अगला जुमला पर हम सुनेगा, हाथ रखता है तो अब्बास अली रखता है, हाथ कट जाए तो फिर जाफर तैयार रखता है। अब्बास की भी तो चचा है, जाफर तैयार। अबू तालिब मोहम्मद के चचा, अब्बास, कासिम, अली अकबर और मोहम्मद सज्जाद के चचा। एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि अली भी शेर, अब्बास भी शेर। एक शेर आ गया, वो सुन लीजिए, सुनाता हूँ आपको बात। शायर कहता है कि सखी के जश्न वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से खुद पूछ तू बेवफा तो नहीं। सदा ये आ रही है बादशाह के पंजे से, हमारा हाथ कटा है मगर झुका तो नहीं। आज का घर में आदि का आलम उठाया, आज मुहर्रम है, हाजरी नजर नियाज के सिलसिले हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये अलम झुका हुआ नजर आया है? अलम तो हर जगह उठा हुआ नजर आता है आपको। हाय, मैं इस मंदिर पे हूँ, मुझे हम्मादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी का एक शेर याद आ रहा है, पढ़ दूं? सुनिएगा। मंदिर पे हूँ, कह देता हूँ, वक्त भी बहुत हो गया, मसाइब की जाने पे बढ़ना है, मगर सुनिएगा। ये सेवन हजरत लाल शहबाज कलंदर की नगरी, फजर का वक्त,
मेले का आखिरी दिन सुबह फूटती हुई सुबह होने वाली है। और किसी ने मुझसे नकवी से कहा कि कुछ कहिए ना हजरत अब्बास के बारे में, कुछ कहिए ना लाल शहबाज कलंदर के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना पसंद आता है कि दरबार भी पढ़ूं तो इस बात का हक अदा नहीं होता कि मोहसिन नकवी ने लहराते हुए हजरत अब्बास के अलम को देखा। बहुत बड़ा अलम लगा हुआ सखी की नगरी में, सेवन में, लाल साईं की नगरी में लहराते हुए हजरत अब्बास के अलम को देखा। और देखते हुए एक शेर पढ़ा, क्या फरमाने लगे, फजर का वक्त था, लहराते हुए हजरत अब्बास के अलम को शहीद मोहसिन नकवी ने देखा तो कहने लगे कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, खुदा की कसम। मोहसिन नकवी कहने लगे कि सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, सूरज के पास है शब तारीख का इलाज। मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। फिर अलम को देखने लगे, सूरज के पास है शब तारीख का इलाज, मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। कर है कोई यतीम, कर है कोई यतीम, कर है कोई यतीम तो टकरा के देख ले, अब्बास का अलम है कलंदर के हाथ में। जुमला कहना चाह रहा हूँ, कासिम ने इस्लाम लानत हो इससे खुदा की। इस्लाम अब्बास के अलम के सदके में फैलाया। सिंध के हर घर पे देखिए अलम नजर आएगा, शिया हो या सुन्नी हो, सिंधी अलम लगाता। तो जुमला कहना चाह रहा हूँ आखिरी खुदा की कसम इस मंजिल पे कि मैं मुल्क पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, मुल्क पाकिस्तान का शहरी हूँ। इस मुल्क में मुझे मजहबी आज़ादी का हक है, तो मैं अपने शहर में अब्बास का अलम उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। मैंने अपना टिकट कटाया, मैं हिंदुस्तान पहुंच गया, वहां पे भी मुझे अब्बास का अलम लहराता हुआ नजर। मैंने टिकट कटाया, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, वहां पे भी अब्बास का अलम नजर आया। मैंने टिकट किया, मैं लंदन पहुंच गया, लंदन की सरजमीन पे भी अब्बास का अलम नजर आया। मैं अमेरिका पहुंचा, वहां पे भी छत पे अब्बास का अलम लहरा रहा था। मैंने कहा क्या बात है, एक मुल्क की रियासत अपने मुल्क के परचम के अलावा किसी और परचम को ना किसी को उठाने देती है ना देखने देती है। मैं पाकिस्तान में बैठ के अगर हिंदुस्तान की तारीफ करूं तो पाकिस्तानी मुझे मारेंगे, हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान की तारीफ करूं तो हिंदुस्तान वाले मारेंगे। यानी कि जो जिस मुल्क का रिहायशी होता है वो अपनी मादर वतन की तारीफ भी करता है, उसका परचम भी उठाता है, उसके परचम की तारीफ करता है। मगर क्या कहने हुसैन के वजीर के इख्तियार के कि पाकिस्तान में भी अब्बास का अलम लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी लहरा रहा है। अब्बास का अलम मुल्कों का मोहताज नहीं है, ये आलमीन में हर जगह कोई कोना दुनिया का ऐसा नहीं कि जहाँ पे गाजी का आलम न मौजूद। ये जुमला मैंने आज सुबह से हाजिरी की जो मंदिर से पढ़नी शुरू की, तो जुमला मैंने कहा हर जगह कि अपने ईमान से बताइएगा कि बुलावा आपने किसको दिया। तो जवाब मोमिन की जानिब से आया कि हजरत अब्बास को बुलाया। यानी कि हर जगह अब्बास की आमद है। करोड़ जगहें हो, करोड़ जगह जिक्र हो, करोड़ जगहों के अब्बास की आमद। ये उसका बेटा है जो एक वक्त में 40 मुमिनीन के दस्तरखान पे चला जाता है। ये उस अली का बेटा है। जी चाह रहा है और जरूर पढ़ूंगा कि आज आप कई जगह गए होंगे तो हाजिरी नजर न्याज हुई होगी, यहाँ पे भी हाजिरी हुई। हर जगह सिलसिला है नजर न्याज का, नजर यहाँ पे दी गई, हर जगह नजर दी। किसकी? सरकारी हाजिर। आपकी तरह एक चाहने वाला इराक में रहता है। इराक का मोमिन मन्नत मानी कि गाजी आएंगे तो नजर दूंगा। उसकी मन्नत का अंदाज अलग था। अब्बास आएंगे तो हाजिरी हो।
बस पता नहीं 85 मोमिन आ गए। भाई ये नजर है अब्बास की, तू देखे जान क्यों नहीं छुड़ाती? नहीं, मैंने हुसैन के भाई को बुलाया, जब तक अब्बास आएंगे नहीं हाजिरी नहीं दूं। अपनी अपनी किस्मत, अपने अपने नसीब की बात, अपने अपने दर्द की बात। सुबह से शाम तक काजी का इंतजार किया, रात के वक्त बेहोश से हो गई। किसी ने आवाज दी, घबरा के उठा, कहेंगे भाई रात का अंधेरा चला आया है, अब्बास पता नहीं कब है, तू नियाज तो दे दे कि अब्बास की हाजिरी नहीं देगा। घबरा के उठा, हाँ आज देगी तो थी अब्बास की हाजिरी। जहां नियाज रखी थी वहां करीब गया, अपने हाथों को उठाया और कहेगा आप भी मेरे साथ आइए, नियाज में शिरकत कीजिए। इसने अपने हाथों को उठाया, इधर सूर्य पढ़ना शुरू करे नियाज के लिए, देखा बराबर वाला हाथ ही नहीं उठाता। तड़प गया इसका अपना दिल, कहता भाई तुम्हें अब्बास की नियाज की तहजीब का नहीं पता, ये हाजिरी अबुल फजल अब्बास है, हाथों को तो उठाओ। बात वाले ने कहा सुबह से बुला रहा है, मैं आ गया तेरे घर पे। कैसे हो फिक्र, सुनिएगा दो चंद। एक जुमला हजरत अब्बास ने कहा, मुझे चाहता भी है और मेरी मुसीबत का इल्म भी नहीं रखता। बोला कौन सी मुसीबत ऐसी जिसका मैं इल्म नहीं रखता? क्या तुझे नहीं पता करबला में मेरे दो निशाने कट गए थे? वो मंजिल आई, क्या शूर का दिन अकबर की अजान से शुरू हुआ, खत्म गरीब के सजदे पे हुआ। सुबह का वक्त था कि ज़ुहैर और हबीब आपस में बातें कर रहे थे, और ज़ुहैर ने कहा हबीब तुम्हें याद है अली ने उम्मुल बनीन से शादी क्यों की थी? इसी दिन के लिए तो अब्बास को मांगा था, क्या गाजी कुछ नहीं करेंगे? अभी तक तो खामोश नजर आ रहे। अब्बास जलाल में करीब आया, क्या ज़ुहैर सुबह से इमाम से इजाजत मांग रहा हूं, इजाजत नहीं मिलती, एक बार इजाजत दिलवा दो। लश्कर इस्लाम को, इस्लाम के परचम को दारुल हमारा बिना लगा दो तो अब्बास का जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ, कयामत का फिक्र है, सुनिएगा। आप मौला सबको जियारत के लिए लेके जाए। अब्दुल्ला खुद जब हरम में हजरत अब्बास में दाखिल होते तो दो कयामत की जियारत के फिक्रे पढ़ा करते थे। सुनिएगा, कयामत के दो फिक्रे। पहला फिक्रा पढ़ा करते थे अस्सलाम अलैका या शबाब अल हुसैन, ए हुसैन की जवानी मेरा सलाम हो तुझ पे। अगला फिक्रा बड़ी कयामत का है, खुदा पढ़ा करते थे अस्सलाम अलैका या हिजाब ज़ैनब, ओ ज़ैनब के पर्दे मेरा सलाम हो तुझ पे। यही वजह है जब चादर छिड़ी, नाना को याद नहीं करा, बाबा को याद नहीं करा, भाई हुसैन को याद नहीं करा, बल्कि अब्बास बहन की चादर छिड़ गई। आखिरी जुमले, अब्बास खैमे में आए, मौला इजाजत दीजिए। अब्बास तुम तो लश्कर के अलम बरदार हो। अब्बास ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, जब कोई नजर नहीं आएगा मौला वो लश्कर कहा जिसका मैं अलम बरदार था। एक बार खैमे के बाहर आए, अजीब मंजिल देखी तारीख में, एक बच्ची के रोने की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं प्यासी हूँ, क्या बच्ची जरा छोटा मस्जिदा साथ लाना। सकीना को गोद में उठाया, हुसैन की खिदमत में आए, हुसैन ने ठंडी सांस ली। अब्बास बड़ी सिफारिश ले आए, अब्बास बड़ी सिफारिश ले आए। एक जुमला सकीना से कहा, एक जुमला गाजी से कहा, क्या बच्ची अभी तो अम्मू को भेज रही है, शामे गरीबा शिवर के धमाके होंगे, ये चचा बहुत याद आएगा। और एक जुमला अब्बास से जाओ भाई लाने की इजाजत दी। अब्बास मैदान में मैंने भी हमला करा,
پہ لشکر کو چیرا، فوج اشکیا کی جانب چلو بھر پانی پھینکنا شروع کر، پھر مشق کو بھر کے پلٹے. اب جب حملہ کرا ایک ظالم نے تیر چلایا، تیر نے مشق کو چھیدا، سارا پانی بہہ گیا. عباس کی آج امید ختم ہو گئی. ایک گرد لگا، دایا شانہ کٹ کے گرا، دوسرا گرد لگا، بایاں شانہ کٹ کے گرا. عباس نے علم کو دانتوں میں دبایا، چہرے کو جھکایا، ظالم نے گرد مارا، دین پہ سنبھلا نہ گیا. حسین کا سپاہی دین سے زمین پہ آیا. 71 شہداء جب بھی زمین پہ گرتے ہاتھوں کے بال. عباس جب دین سے زمین پہ آئے ہاتھ موجود نہیں تھے، منہ کے بال زمین پہ آئے. حسین کمر کو پکڑے ہوئے غازی کے قریب آئے اور ایک جملہ امام نے کہا، عباس آج سے وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تیری حیبت کے خوف سے جاگا کرتی تھی. عباس آج سے میری بہنیں راتوں کو جاگیں گی. حسین خیمے میں آئے، علم لائے، علمدار کا لاشا نہیں لائے. عباس کی وصیت تھی، آقا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، لاشے کو خیمے میں نہ لانا. آخری جملے، وہ جو بچی چچا سے پیار کرتی تھی، کہا بابا چچا کا لاشا نہیں لائے. کہا بیٹی مسئلہ یہ ہے چچا جوان ہے، تمہارا بابا بوڑھا ہے، بوڑھے بھائی سے جوان بھائی کا لاشا نہیں ہوتا. آخری جملے جب یہ جملہ سکینہ نے سنا، کہا پھوپھی زینب اٹھیے، اماں رواب اٹھیے، پھوپھی کلثوم اٹھیے، اماں فضہ اٹھیے، میں اپنے چچا کا جنازہ مقتل سے لے کے